मो मानसिंह विषय କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ତ ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତୁ ବି ଶିଖେ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁକୁ ଆସିଲ ସେ ଟାଇମରେ କେତେ ଏଜ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁ? ବୟସ କେତେ ମୋର ଥିଲା? 18 ବର୍ଷ। ଆମର କଥା କେମିତି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଆପଣ ନାଟ ଶିଖଉଥିଲ କେମିତି କଣ ସୁବିଧା ଥିଲା ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଶିଖେଇଲୁ ମାତ୍ର 3 ରାତି ଗଲା। 3 ରାତି ବୁଲେଇଲ? କେବଳ 3 ରାତି। ହେଲେ ସେତିକି ସମୟରେ ସେ ମଶା ମାଛି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ପଡ଼ିକି ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେତିକି ସମୟ मोर वीडियो देखिबा भाई और भौणी मान को दिल से नमस्कार। और आपण माने केमिति अछ आशा करछि भलरे थिबे और सदा बेले भलरे रहंतो। और आज आसीछि एक बुबन गुरु को नुआ शिष्य गुरु पाक को और गुरु को केमिति कला लाइन को आसीथिले और केमिति बे अछंते वर्तमान से सबु आपण मान के इंटरव्यू को माध्यम रे देखैबे। बाकी दर्शक बंधु माने वीडियो कंटिन्यू रहंतो। नमस्कार मानसिंह गुरु। नमस्कार भाई। और आपन को परिचय फास्ट के मते और दर्शक बंधु मान को टिके देंतो गुरु। मो मानसिंह विषय मोर गाँ हैला चंद्रसुंडीगुड़ा आ ब्लॉक कुंदुरा पंचायत फपु गाँ और डिस्ट्रिक्ट हमरो कोरापुट। अच्छा गुरु आपण केते पाठ पढ़ी छथि गुरु? मो पंचम पास करछि आ षष्ठ जॉइन करथिले क्लास छाड़ी देलो। अच्छा आपण को एबे एज केते अछि गुरु? मोर एज एबे 34। अच्छा माने आपण मैरिज ना अनमैरिज गुरु? मैरिज। अच्छा केते मसिया रे मैरिज हेइ छन गुरु? 2015 रे। अच्छा आपण जो कला लाइन को केमिति आसीथिले फास्ट गुरु? कला लाइन को कहले मोर जने गुरु जे कि सिरागुड़ा रो अभिमन्यु हरिजन। अच्छा तांके हमर गाँ रे नाटक गोटे शिखाइथिले एमती ड्रामा सिस्टम। मु जते बेले पाठ छाड़ली सेते बेलू गुरु हमर गाँ आसिक नाटक शिखाइले। अच्छा नाटक शिखाइला परे मु देखिबा जाइथिली सेठी मते कहले गोटे रोल करे बोली। अच्छा गोटे अभिनय करे बोली। अच्छा तो सेठी मते बहुत लाज लागु थाए। हेले गाँ रे समस्ते कहले कि गोटे किछि नाही ड्रामा सिस्टम करा हबो को नाटक हबो ना एठी ड्रामा गोटे दिन पई हम गाँ गणेश पूजा विसर्जन रे ये करा हबो। किछि असुविधा नाही समस्त तो पिला माने शिखुछंती तू भी शिखे बोली कहले आ। अच्छा तापर मु सिटी मते गोटे विलेन रोल दैथिले। विलेन रोल दैथिले सेठो शिखला परे गुरु मते शिखाइरी गोटे वर्षे 2 वर्ष बुलाइले। 2 वर्ष बुलला परे फुलभटा बोली करी हमरो एबे फुलभटा पंचायत हे गला। तो उदलगुड़ा पंचायत थिला आगरो। अच्छा से गारे अभिगुरु शिखाइले। अच्छा शिखाइला परे मु सेठी गली मते शिष्य हिसाब रे डाकी नेले। अच्छा सेठी मु आखड़ा करी शिखाउथिली। अच्छा गुरु आपनको प्रथम को गुरु पाकु अभिनय करबा माई जाइथिलो? अभिगुरु जी आपनको जे जो रोल करबा कहथिल ता प्रथम गुरु अभिगुरु। से नाटक केते वर्ष खंडे बुल्ला कहलो गुरु? से नाटक हमरो 2 वर्ष बुल्ला। 2 वर्ष माने प्रथम थोर विलन अभिनय? हां विलन अभिनय करथिली। तार पछे गुरु आपन केमिति शिष्य हेले गुरु? शिष्य बोले मते नाटक शिखला परे जेंती गोटे गीत गाइबा बहुत इच्छा हैला। अच्छा गीत गाइबा इच्छा हैला तो गुरु जो हारमोनियम रे गीत नाटक शिखैथिले से हारमोनियम मु सब बेले कुचुर लागि कि शिखबा चेष्टा करली आ टिके निके शिखि गला परे मु गोटे निजे पैसा संचय करी रखी कि गोटे छोटिया हारमोनियम किनली। अच्छा छोटिया किनिकी 1300 टंकार किनली भाटीगुड़ा किनिकी आनली। अच्छा आ सेठी शिखली। अच्छा फास्ट को गुरु करी आपण जो गीत गाइबाटा शिखलो गुरु?
ଅଭିଗୁରୁଠୁ ଶିଖିଲି ମୁଁ। ଅଭିଗୁରୁ ଅଭିଗୁରୁଠୁ ଶିଖିଲି। ଆଚ୍ଛା ତା ପଛେ ଆଉ ନାଟରେ ଅଭିନୟ କଲ ନା ଏମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକିରି ସେଠୁ ଗୋଟେ ନାଟରେ ଅଭିନୟ କଲି ଫାଷ୍ଟ ଗାଁରେ ଯୋଉଟା ଶିଖିଲୁ ତାପରେ ସେଠୁ ଶିଷ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଅଭିଗୁରୁ ପାଖକୁ ରହିକରି ଆପଣ କେତେଟା ନାଟରେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାଟରେ ବୁଲିଛୁ ଗୁରୁ? ଅଭିଗୁରୁଙ୍କର 2ଟା ନାଟରେ ବୁଲିଛି। 2ଟା ନାଟରେ। ତାପରେ କଣ କଲେ ଗୁରୁ? ତାପରେ ଆମର ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡମ୍ବରୁଧର ବଦାପୁଟିଆ ବୋଲି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ବି ଜଣେ ଆଗର ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା ଓଲ୍ଡ ମଡେଲ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ନାଟ ଯୋଉ ଚାଲିଥାଏ ସେ ଗୁରୁ ମତେ ଡାକିକି ନେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଲାଇନ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆମେ ମଜୁରଲିଣ୍ଡି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଗାଁରେ ମତେ ନାଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ ନେଇକି ଗଲା ଶିଖେଇବୁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ବହି ଲେଖିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ସେଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ନାଟ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଶିଖାଇବାଟା ସେ ନାଟ ହଁ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଠାରେ ରହିକରି ସେ ଗୁରୁକୁ ଗଲ ନା ଏ ଗୁରୁ ଅଭିଗୁରୁ ସେଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ନାଟ ଆଉ ଶିଖାଇଲେ ନାହିଁ 2 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯୋଉ ପୁରାଣ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖିଥିଲି ତ ଟିକେ ଶିଖିଥିବା ଲୋକକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମିତିରେ ଗଲି। ସେ ଗୁରୁ ମତେ ଡାକି ନେଲା ଡମ୍ବରୁଧର ବଦାପୁଟିଆ। ଆଉ ସେଠି ଗଲି ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ ବହି ଲେଖିଲି ଆଉ ଶିଖେଇଲି। ତାପରେ ନାଟ ଯୋଉ ନାଟ ବୁଲେଇଲ? ହଁ ବୁଲେଇଲି। ସେ ନାଟ 2 ବର୍ଷ ବୁଲେଇଲି। 2 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଟାଇମିଂ ରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ସେ ଯୋଉ କି ନା କହିଲ ଗୁରୁଙ୍କର ନା? ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୌରାଣିକ ଗୁରୁ ସିଏ ଡମ୍ବରୁଧର ବଦାପୁଟିଆ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ନାଟ ବୁଲେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲେ ସେ ଗୁରୁ? ଅଭିଗୁରୁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ନାଟରେ ଯିଏ ଗଲ ନା ତାଙ୍କେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ତୁଇ ତ ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଶିଖିଛୁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ମଡେଲରେ ଗୀତ ଲେଖିକି ଶିଖେଇବୁ ତତେ ମୁଇଁ 2-4ଟା ଗାଁ ସେଟ୍ କରିକିରି ତତେ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ରଖିବି ତୁଇ ଇଏ କରିବୁ ବୋଲିକି ମତେ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ଅଭିଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲେ ଗୁରୁ? ନାଇଁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ନାଟ ଶିଖାଇବାଟା ତାଙ୍କେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ନାଟ ବି ଶିଖାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଡମ୍ବରୁଧର ବଦାପୁଟିଆ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଗଲି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କେତେ ବର୍ଷ ପାଖରେ କାମ କଲ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରି? ସେ ଡମ୍ବରୁଧର ବଦାପୁଟିଆ ଗୁରୁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ସରିଲା ସମୟରେ କଣ କରୁଥିଲ? 2 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ 2 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ସେ ନେଇକିରି ଗଲା ମତେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ମଜୁରଲ୍ୟାଣ୍ଡି ନାଟଟା 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ନେଇକିରି ଗଲା। ସେ ଗାଁରେ ନାଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଡାକିକି ତାପରେ ସେ ଗାଁର ଲୋକ ମୋର ଗୀତ ଗାଇବାଟା କି ଲେଖା ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଧେ। ତାପରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ମନା କରିଦେଲେ। ମନା କଲାରୁ ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଗାଁକୁ। ଆଚ୍ଛା ଗାଁକୁ ଆସିକି ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏଠି ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛି ରାମାୟଣ ଷ୍ଟୋରି ପୌରାଣିକ ନାଟ। ହେଲେ ଗୋଟେ ନାଟ ଶିଖିବା ଗାଁରେ ବୋଲିକି ନିଜେ କହିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ ଆମର ଗାଁର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ମତେ ଉପରକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାର ହେଲ୍ପ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବହି ଲେଖା ଲେଖି କଲି। ନାଟ ଶିଖିଲେ। ଗାଁ ନାଟ 3 ବର୍ଷ ବୁଲିଲା। ଗାଁ ନାଟ? ହଁ ବାଳିବଧ ଶିଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଗାଁ ନାଟରେ ଆପଣ ଯୋଉ ନିଜେ ବହି ଲେଖିଛ ନିଜେ ଶିଖେଇଥିଲ ସେ ନାଟର ନା କଣ ଥିଲା ଗୁରୁ ରଖିଥିଲ? ବାଳିବଧ। ଆଚ୍ଛା ସେ ନାଟ କେତେ ବର୍ଷ ବୁଲିଲା? 3 ବର୍ଷ। 3 ବର୍ଷ। ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ବୁଲାଇଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇ ନାଟ ଶିଖେଇଲ କି ଗାଁରେ ନାଟ ଶିଖେଇଲ ନା ଆଉ କଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ନା କେମିତି ହେଲା? 3 ବର୍ଷ ସେ ନାଟ ବୁଲିଲା ପରେ ନାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ମତେ କେଶବ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଯିଏକି ରଘୁନାଥ ଗୁରୁ ଧାରଣାହାଣ୍ଡିର ସେ ରଘୁନାଥ ଗୁରୁ ମତେ ଫୋନ କରିକି କହିଲେ ବାବୁ ତୁ ଖାଲି ଅଛୁ ପରା କେଶବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯିବ କି ବୋଲି କହିଲାରୁ ଯିବି ଗୁରୁ କହିଲି। ତାଙ୍କେ ମତେ ସେଠି ପଠାଇଲେ। କେଶବ ଗୁରୁ ଉପର ଗୁଡା ଗୋଟେ ଶିଖେଇଥିଲେ ଆଉ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ କେନ୍ଦୁଗୁଡା କରମରୀ କେନ୍ଦୁଗୁଡା ସେ 2ଟା ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। 2ଟା ଗାଁରେ କେଶବ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଲି 3 ବର୍ଷ ବୁଲିଲି।
3 ବର୍ଷ ବୁଲିଲା ପରେ କେଶବ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ନାଟ ଶିଖାଇବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଇଁ ଆଉ ନାଟ ପାଠ ଆଖଡ଼ା ଧରିବି ନାଇଁନି ମତେ ହଉ ନାହିଁ ସେ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ତ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି କି କୋଉ ଗୁରୁ ସହିତ ମିଶିବାର ଅଛି ବୋଲି ଦେଖ ତୋର ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଖ ବୋଲି ନିଜେ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କେ। କେମିତି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଆପଣ ନାଟ ଶିଖଉଥିଲ କେମିତି କଣ ସୁବିଧା ଥିଲା? ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେତିକି ବେଳେ ସମୟ ଥିଲା ଏବେ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ଜୟପୁରରେ ବସ୍ ଚଢ଼ିଲେ କୁଡ଼ୁମୁଲଗୁମା ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବାର। ସକାଳେ ଏଠି 9ଟା ବେଳେ ବସ୍ ଚଢ଼ିଲେ ସେଠି ଯିବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଯିବାର। ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ନାଟ ଶିଖେଇଛୁ। ତ ସେ ଗାଁରେ ସେତିକି ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କରେଣ୍ଟ ବି ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା କରେଣ୍ଟ ନଥାଏ ତାପରେ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯିବା ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ବାଦ୍ ବି ସେ ଗାଁରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଶିଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ସେମିତି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲା ଭଳିଆ ଆଚ୍ଛା ଯିଏକି ତାର ଜନ୍ମଠୁ ତାର ମାତୃଭାଷା ମାନେ ଆମର ତାର ଜାତିର ଭାଷା ଆଜିକାଲି ଆଦିବାସୀ ହଁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଶିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସେମିତି ଦେଶିଆ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଶିଖାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାକୁ ବୋ ଭୋ ବୋଲି କ ବୋ ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ତାପରେ ୱାର୍ଡ ଯାକ ଶିଖାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଭାଇ ବୋଲି କହ ବୋଲେ ଭାଇ ବୋଲି କହିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହ ବୋଲେ ଭଉଣୀ ବୋଲିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଏମିତି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଯାକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଶିଖାଯାଏ। ଆଉ ନାଟ ଶିଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛୁ ସେତିକି ଆମକୁ ଦରମା ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଅଧିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉ ଗାଁକୁ ହେଇଥିଲା ଗୁରୁ? କୋଉ ଗାଁକୁ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଟା ଟିକେ କହିଲୁ? ମତେ ଅଭିଗୁରୁ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଉ ଆଖଡ଼ାକୁ ଗଲି ଫୁଲବଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା। ଅଭିଗୁରୁ ମତେ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ଭାରି ଆସିବାର। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ଘରେ ଆସିବାର। ତ ସେଇଠି ଜଣେ ଥାଇକିରି 18 ଦିନ 19 ଦିନ ଏମିତି ଆଖଡ଼ା କରି ଜଣେ ଲୋକ ଶିଖାଇବାର। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେ ଗାଁକୁ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ଅସୁବିଧା ସେ ଗାଁରେ ସେତିକି ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଗାଁରେ ନଳକୂଅ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଗାଁରେ ଝରଣା ପାଣି ପିଇକି ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଚଳୁଥିଲେ ସେତିକି ସମୟରେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ନାଟ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସେ ଗାଁରେ କେତେ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିକରି ସେ ନାଟଟା ଶିଖେଇଥିଲେ? ସେ ଗାଁରେ 5 ମାସ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଗୁରୁ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହିଲେ ପାଣି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ରାସ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଉ ତାପରେ ଆଲୁଅ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଶା ମାଛି ବହୁତ ଥିଲେ ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ। ଆଚ୍ଛା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସେତିକି ସମୟରେ ସେ ମଶା ମାଛି ଦ୍ୱାରା ମତେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ପଡ଼ିକି ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେତିକି ସମୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଗାଁରେ ନାଟ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ପରେ ନାଟ ସେଇଠୁ ଶିକା ହେଲା କି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଗୁରୁ? ନାଇଁ ଶିଖାଇକି ନାଟ କାଢିଲୁ ବୁଲେଇଲୁ। କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବୁଲେଇଲ ଗୁରୁ? ସେଟା ବେଶୀ ବୁଲେ ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବେଶୀ ତ ଗଲା ନାହିଁ। 3 ରାତି ଗଲା। ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଶିଖେଇଲୁ ମାତ୍ର 3 ରାତି ଗଲା। 3 ରାତି ବୁଲେଇଲ? ହଁ କେବଳ 3 ରାତି। ଆଚ୍ଛା ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ 3 ରାତି? 3 ରାତି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆଉ କଣ କହୁଥିଲେ ନା କଣ କରୁଛୁ 3 ରାତି ବୁଲେଇଲ ଯେ? 3 ରାତି ବୁଲିଛି ମାନେ ଗାଁର ଲୋକ ଦୁଃଖ ହବ ଆକା। ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେତିକି ସମୟର କଥା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ। 60,000 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ କଢା ହେଇଥିଲା। ତ
ବାକି 40,000 ଟଙ୍କା ଆୟୋଜନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ଡେକୋରେସନ ମୋର ଗୁରୁକୁ ଉପହାର ଦେବାଟା ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଓନ୍ଲି 3 ରାତି ବୁଲିଲା ଓନ୍ଲି 3 ରାତି। ପ୍ରଥମରୁ 2024 ଯାକ ଗୁରୁ କେତେଟା ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ନାଟ ଲାଇନ ର ଅଛ ଗୁରୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ଗୁରୁ। 4ଟା ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କୋଉ କୋଉ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଅଭିଗୁରୁ, ଅଭିଗୁରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଡମ୍ବରୁଧର ପଦାପଟିଆ, ଆଚ୍ଛା ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ହଉଛି କେଶବ ବିଷୋଇ ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡାଗୁଡା, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଭୁବନ ଗୁରୁ ଭୁବନ ଗୁରୁ। ଯିଏକି ପଢାପଦର ମେନ୍। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ 3ଟା ଗୁରୁ ଛାଡି ଏବେ ଭୁବନ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ 3ଟା ଗୁରୁ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଭୁବନ ନାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଯେମିତି ନାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ରହିଗଲେ। ତ ମତେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଯେମିତି ହଉ ମୁଇଁ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଶିଖେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମତେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଠିକ ଲାଗେନି। ଆଚ୍ଛା କଳା ଲାଇନ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ତେଣୁ କୋଉ ଗୁରୁ ନା କୋଉ ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ ରଖିକି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଏଙ୍ଗେଜ ହେଇକି ମୁଁ କଳାକୁ ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କେତେ ମସିହାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭୁବନ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ? ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ 2016 ମସିହାରେ। 2016 ମସିହା। 2016 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ 2016 17ରେ ଆମେ ଦାବୁଗୁଡା ନାଟ କାଢିଥିଲୁ 2017ରେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ 3ଟା ଗୁରୁକୁ ଛାଡି ଏବେ ଭୁବନ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭୁବନ ଗୁରୁ? ଭୁବନ ଗୁରୁ ଭୁବନ ଗୁରୁ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଆମର ବରିମା ବ୍ଲକରେ ଉପରଗୁଡା ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁରେ ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଭୁବନ ଗୁରୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ କହିଲାରୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଦରକାର, ତମର ଗାଁରେ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେଠି ତମର ଗାଁରେ ନାଟ ଶିଖେଇବି, ତମେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଖୋଜ ବୋଲିକି ତାଙ୍କେ କହିଲେ ପୁଣି ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମର କେଶବ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଯିଏ ଆସୁଥିଲା ସେ ଗୁରୁ ଅଛି, ଭଲ ଗାଉଛି, ଭଲ ପିଲାଟା, ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କେ। ତାପରେ ସେ ଗାଁ ବାଲା ମତେ ଡାକିଲେ, ଗାଁ ବାଲା ଡାକିକି ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରାଇଲେ, ଦେଖା କରାଇଲେ। ତାପରେ ଭୁବନ ଗୁରୁ ବି ଫୋନ କଲେ, ଆସ ଆସ ବାବୁ ତମେ ଉପରଗୁଡା ମୁଁ ନାଟ ଶିଖାଉଛି ବୋଲିକି ଡାକିଲେ। ଡାକିଲାରୁ ମୁଇଁ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ଭୁବନ ଗୁରୁ ମତେ ସେ ଆଖଡ଼ା ଦେଖାଇଲେ, ଶିଖାଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ସବୁ ଶିଖିଗଲି। ଆଗେ ତ ଏମିତି ପୌରାଣିକ ମଡେଲ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ଆଉ ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭୁବନ ଗୁରୁ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସେଠି ଗଲା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦେଖି ଭୁବନ ଗୁରୁ କଣ କହିଥିଲେ? କଣ୍ଠସ୍ୱର ନାହିଁ ଭଲ ଅଛି, ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବ, ତମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସେତିକି ଟାଇମରେ କେତେ ଏଜ୍ ହେଇଥିଲା? ମତେ ସେତିକି ସମୟରେ 26। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ ଗୁରୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁକୁ ଆସିଲ ସେ ଟାଇମରେ କେତେ ଏଜ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁ? ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା? 18 ବର୍ଷ। 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନ ଗୁରୁ ଫାଷ୍ଟ ନାଟକକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଥିଲ, ସେଠି ଟାଇମିଂ ପିରିୟଡରେ ନାଟକ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ବୁଲେଇଲ ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ? ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ 2016ରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟା କି ଦାବୁଗୁଡା କୁସ୍ମି ଦାବୁଗୁଡା ସେ ନାଟ ମୁଁ ବୁଲେଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବୁଲେଇଲ ଗୁରୁ? ସେଟା 2017ରେ ଆମେ କାଢିଥିଲୁ। 2017ରେ ଭୁବନ ଗୁରୁ କାଢିଥିଲେ। 2017 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ। ସେଟା ମାନେ 2016ର ଗାଡି 6 ବର୍ଷ ବୁଲେଇଲ? ହଁ 6 ବର୍ଷ ବୁଲେଇଲି। ଆଚ୍ଛା 6 ବର୍ଷ ବୁଲେଇଲ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ କଣ କହିଥିଲେ? ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ନାଟ ଶିଖାନ୍ତି ଗୁରୁ। କୋଉ ବର୍ଷ 3ଟା, କୋଉ ବର୍ଷ 4ଟା, ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ନାଟ ବି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲୁ।
ଆଚ୍ଛା 6 ବର୍ଷ ବୁଲେଇଲ। ହୁଁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲ ଗୁରୁ? ତାପରେ ଏବେ ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ବାଗଦେରୀ ଆଖଡ଼ାରେ ଯାଉଥିଲି ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କର। ବାଗଦେରୀ ଆଖଡ଼ାରେ ନାଟ କାଢ଼ିଲୁ ବୁଲେଇଲୁ। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଇଁ କହିଲି କି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ଶିଖେଇବି ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଭୁବନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଥିଲେ ସେ ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କ କେତେଟା ନାଟରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେଟା ନାଟରେ ବୁଲେଇଛନ୍ତି? ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଟ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ବୁଲେଇଥିଲି। 10ଟା ଖଣ୍ଡେ। ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା 10ଟା ନାଟ ବୁଲାଇଲା ଟାଇମିଂରେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ନାଟରେ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ଆବସେଣ୍ଟ ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ବାକି ଏମିତି ଡବଲ ନାଟ କୋଉ ଦିନ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ସେଦିନ ନାଟୁଆ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି। ନାଟୁଆ ମାନେ ହଇରାଣ ହେବା କଥା ଆମେ ଏବେ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଧରିଥିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକରି ଗୋଟେ ନାଟୁଆ ଧରି ଦେଇଥିବେ। ହେଲେ ଗୁରୁ ଯୋଉ ବଣା ଦିଆ ହେଇଛି, ଗୁରୁ ଯୋଉ ବଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବଣା ଯିବ ନାଟ। ହେଲେ ନାଟୁଆ ଯୋଉ ବଣା ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ବଣା କ୍ୟାନସଲ କରାହବ। ସେମିତିରେ ଥରେ ହେଇଛି, ଆଉ କେବେ ହେଇନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୁରୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ 3ଟା ଗୁରୁ ରହିକରି ଆପଣ ନିଜେ ଖାତା ଲେଖୁଥିଲେ, ଏମିତି ଭୁବନ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ରହିକରି ନିଜେ ଖାତା ଗୀତ କ'ଣ ଲେଖିଛ ଗୁରୁ? ନାଇଁ କିଛି ଲେଖିନାହିଁ। କାହିଁକି ଲେଖୁନ ଗୁରୁ? ଆଗରେ ତ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ପାଖରେ ରହିକରି ଏବେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଭୁବନ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଆସି କାହିଁକି ନାଇଁ ଗୁରୁ ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଆମେ ଗୁରୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଗାଉଥିଲୁ, ଆଉ କିଛି ସେଠି ଆମେ ଲେଖା ଲେଖି କରିନୁ। ଆଚ୍ଛା ଭୁବନ ଗୁରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଗୁରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଖାତା ଲେଖୁଛ ବୋଲି, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଗୁରୁ? ହଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଗର ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଯାକ ଶିଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କେବେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଯୋଉ ନାଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଖାତା ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଭୁବନ ଗୁରୁ? ହଁ କହିଛନ୍ତି ତ ମୋର ମନରେ ଭାବିଲି ନିଜେ ନାଇଁ ଆମେ ଲେଖାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ବୋଲି ଏମିତି ଲେଖୁନଥିଲି, ନହେଲେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ଆମ ନାଟ ଲାଇନ କୁ ଛାଡି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୁରୁ? ନାଟ ଲାଇନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନ୍ଦା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନ୍ଦା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଚାଷବାସ କାମ। ଚାଷବାସ କାମ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଏବେ 2025 ପାଇଁ ଏବେ କୋଉ ନାଟରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଟକୁ ଏବେ ଯୋଉ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଗୁରୁ? ମାନେ ନୂଆ ଆଖଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ପାଇଁ ରନିଂ। ମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏବେ ତ 2024 ଲାଷ୍ଟ ହେଇ ଆଇଲାଣି। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଫରେ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ, ଏବେ ପର୍ସନାଲ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଘିରି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ ଏବେ ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଏବେ ପର୍ସନାଲ ନାଟ ଶିଖାଉଛ ଗୁରୁ? ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ମେନ୍ ମତେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଲେଖିକି ନିଜେ ଶିଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲି, ଗୁରୁ କହିଲେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଶିଖାଇବାକୁ କର ବୋଲି କହିଲେ। ଗୁରୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନିଜେ କହିଲେ। ହାଇ ଆଚ୍ଛା 2025 ପାଇଁ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ନାଟ କାଢିବେ? ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଫ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏବେ 2025 ପାଇଁ ନାଟ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ କି ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ସନ ଗୁରୁ? ଆମର ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କି ନିଜେ ନିଜେ ଦେଉଛ? ନାଇଁ ପିଲା ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଦାମଗୁରୁର, ଯିଏକି ରଙ୍ଗ ବୋଲିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ପିଲାର ନାଁ ରଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କେ ତାକୁ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିଖାଇବା ଲାଗି। ଆଉ ବାଜା ବାଲା ସାଇଡ ରାମ ବାଲା କହିଲେ ବାଜା ବାଲା ଚକରଲିଗୁଡାର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୋର ସଙ୍ଗାତ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସାଇଡରାମ ବାଲା ପାତ୍ରପୁଟ ଅଛି ମୋର ପୌରାଣିକ ନାଟରେ ଯିଏ ବଜାଉଥିଲା ସେ ପିଲା ଅଛି। ନା ସବୁ ଟାଇମିଂରୁ ଏବେ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ନାଟ ଶିଖାଇବ ଗୁରୁ? ଏବେ ସବୁବେଳେ ପର୍ସନାଲ ଶିଖେଇବି। ପର୍ସନାଲ ଶିଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା ଭୁବନ ଗୁରୁ ଆଉ ମାନେ ଅଲଗା ମୁଁ ନାଟ ଶିଖେଇବି ସବୁବେଳେ କହିଛ ଯେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଶିଖାଇବି ବୋଲି କହିଲେ ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ଗୁରୁ? ନାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଗୁରୁ କହିଲେ ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲେ ତମେ ପର୍ସନାଲ ଶିଖେଇ ପାର,
ଆଚ୍ଛା ତମର ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଭୁବନଗୁରୁ ଷ୍ଟାଫରେ ରହିକରି ଗୋଟେ ଭୁବନଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଥିଲେ ଗୁରୁ ସେତିକି ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳୁଥିଲା ଗୁରୁ ପଇସା ପତ୍ର କେତେ ଦଉଥିଲେ? ପଇସା ପତ୍ର ଆମେ ନାଟ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ନାଟ କଲେ ଗୁରୁ ଷ୍ଟାଫକୁ ପ୍ରଥମେ 5,000 ଦଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା 5,000ରୁ ଆମେ ବାଜା ବାଲା ସାଇଡ୍ ଡ୍ରମ୍ ବାଲା ଗୁରୁ ଡିଭାଇଡ କରୁଥିଲେ। ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯୋଉ 10ଟା ନାଟରେ ଅଭିନୟ କଲା ଟାଇମରେ କେବେ ଦେହ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା କି ଗୁରୁ? ହଁ ହେଇଛି ହେଇଛି। ମାନେ ନାଟ ଟାଇମିଂ ପିରିୟଡରେ ନାଇଁ ନାଟ ଟାଇମିଂ ପିରିୟଡରେ ହବ ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଇନାହିଁ କେବେ କେବେ ହେଇନି? ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଅନିଦ୍ରା ହୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନିଦ୍ରା ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ସତର୍କରେ ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା ରାତିରେ ଆମକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ବସିବାର ଅଛି। ହଁ କଳା ଲାଇନଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା 8 ଘଣ୍ଟା ବସିବାର ଅଛି, ତ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ 1-2 ନ କରିକି ବସିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସେତିକି ଆଠ ପେସେନ୍ସ ରହିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସାବଧାନ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଆଜି ଯଦି 2 ଲାଗିବ ହଁ ଖାଇବା ଟିକେ କମ କରିବେ, କିଏ ତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଖାଇବା କମ କରିବେ, ହଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ ଗୁରୁ? ମୋର ସେମିତି କିଛି କେବେ ନାହିଁ। ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ଗୋଟେ କଳା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଗୀତ ଗାଇବା। ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଗୁରୁ ମାନେ ନିଜେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଶିଖିଲ ନା ଆଉ କାହାଠୁ ଶିଖିଲ ନା କୋଉଠି ଯାଇ ଯୋଉ ଗୀତ କ୍ଲାସ କରି ଆସି ଆପଣ ଯୋଉ ନାଟ ଲାଇନ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଗୁରୁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନେ ନାଟ ପୌରାଣିକ ନାଟ କାଳ୍ପନିକ ନାଟ ଯାକ ଶିଖଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ନାଟ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ସବୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ନାଟ ଲାଇନ ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଛାଡି ଦେଇ ଆଉ କୋଉଠି ବାହାରେ କଣ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କେବେ ସୁଯୋଗ ଆସିଥିଲା କି ଗୁରୁ? ହଁ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେ ଯାକ କରିନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ? କଣ ପାଇଁ ଗଲେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେଟ୍ରେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ନାଟ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେଟ୍ରେ ସେମିତି ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଗାଇନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ଭୁବନଗୁରୁ ରହିକରି ଆପଣ କେତେ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଯୋଉ ନାଟ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ? ନାଟ ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆମେ ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିଛୁ। 4ଟା ଜିଲ୍ଲା କୋଉ 4ଟା କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁ? ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ଆଚ୍ଛା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ 2024ର ଯୋଉ ବାଗଦିର ନାଟରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ନାଟ କେତେ ରାତି ଖଣ୍ଡେ ବୁଲିଥିବ ଗୁରୁ? ଆମର ବାଗଦିର ନାଟ 2023ରେ ରନିଂ ଥିବା ନାଟ 2024 2024ରେ ରନିଂ ଥିବା ନାଟ କେତେ ରାତି ଖଣ୍ଡେ ବୁଲିଛି? 95। 95। ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ଆଉ ସେ ନାଟ ବୁଲିବ କି ନାଇଁ ଗୁରୁ? ହଁ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ମାନେ 2025 ପାଇଁ ହଁ ଯାଉଥିବ? 2025 ପାଇଁ ବି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ଏବେ ତ 2025 ପାଇଁ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ନାଟ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛ। ହଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2025ରେ ଯୋଉ ବାଗଦିର ନାଟ ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କ ଥିବ ମାନେ ସେଇଠି ଆପଣ ତ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବେ ନା, କେମିତି ସେଇଠି ଆଉ କିଏ ଯିବେ ଗୁରୁ? ଗୁରୁ ଯିବେ। ଭୁବନ ଗୁରୁ। ହଁ ଗୁରୁ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ଏ କଳା ଲାଇନରେ ନାଟ ଲାଇନରେ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଥିବେ ଗୁରୁ? ମୋର କଳା ଲାଇନରେ 15 ବର୍ଷ। 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହୁଁ ଆସିକି। ହୁଁ ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଗାମୀ ଦିନକୁ କଳା ଲାଇନରେ ଥିବେ ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛ କଳା ଗୁରୁ? ଲାଇନରେ ଥିବି। କଳା ଲାଇନରେ। କଳା ଲାଇନରେ ଥିବି। ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ମାନସିଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି और କେମିତି କଳା ଲାଇନକୁ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ନେଇକରି ଦେହକୁ ମାନେ ପାଣିକୁ ପକେଇ କରି ସେମିତି ଆମର କଳା ଲାଇନକୁ ଆସିଥିଲେ और ଆପଣ ମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ और ଭୁବନ ଗୁରୁ ନାଟରେ ଯୋଉ ଭୁବନ ଗୁରୁଙ୍କ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଥିଲେ और ଏଇ ଆସନ୍ତା 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବେ ମାନସିଂ ଗୁରୁ ଏବେ ପର୍ସନାଲ ନାଟ ଶିଖଉଛନ୍ତି और ଆପଣ ମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ
ଜଡ଼ିତ ହେଇ ରହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାନସିଂ ଗୁରୁ 2025 ନାଟକ କେମିତି ଚାଲିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବି और ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। और ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିଲେ ମାନସିଂ ଗୁରୁର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏମିତି ଥିଲା। और ମାନସିଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ବହୁତ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶିଆ ନାଟ ଦେଖି ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି ମାନସିଂ ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ। और ମାନସିଂ ଗୁରୁ ଆମର RN କୋରାପୁଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁ। और ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ମାନସିଂ ଗୁରୁର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଦେଖିଥିବେ और କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାନସିଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇକରି ଆସ ଭାଇ କହିଥିଲେ। और ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆମର ମାନସିଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଜରୁର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମାନସିଂ ଗୁରୁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାମ୍ନା କରି ଆମର କଳା ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। और ଏବେ ବି ଆମର କୋରାପୁଟ डिस्ट्रिक्ट कि आमर मानकानगिरी कि नगरमपुर अमरकोट जुआड़ भी आमर कला को बंचाई रखिंट एमती आमर कला को बंचाई रखा जितकी आमर अच्छी गुरु माने अच्छी कि कलाकार अच्छी से बहुत बहुत मोर तरफ धन्यवाद। और आपण मैंने भी आमर जो कला को बंचाई रखिंट से अति मात्रा में सपोर्ट करंतु। और दर्शक बंधु माने और वीडियो तो लंबा ही गलानी एटी एंड करी जदि भल लगे बोले लाइक सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी। नमस्कार दर्शक बंधु माने रही।